آج گلگت بلتستان کے عوام نے بہت سارے سابقہ ریکارڈ توڑ دیے. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ مرکز میں ایک جماعت کی حکومت ہو اور گلگت بلتستان میں کسی دوسری جماعت پہ اعتماد کا اظہار کیا جائے. لیکن آج ہم نے یہ بھی دیکھا کہ گلگت بلتستان کے عوام نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے اوپر اعتماد کیا. یہ ہمارے کندھوں کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری تھی. جناب چیئرمین، آپ نے یہ ساری ذمہ داری میرے ناتواں کندھوں پہ ڈالی ہے. میں دعاگو ہوں کہ اللہ مجھے اس مشکل ترین ذمہ داری سے نبرد آزما ہونے کی توفیق عطا کرے. میں اپنی قیادت کا شکر گزار ہونے کے ساتھ ساتھ دعاگو ہوں خدا بند بزرگ و برتر ہمیں اور ہمارے ساتھیوں کو جو ایوان میں موجود ہے، ممبران گلگت بلتستان اسمبلی، عوامی خواہشات اور جذبات کے عین مطابق عمل کرنے کی صلاحیت بھی دے، اہلیت بھی دے اور طاقت بھی عطا فرمائے. اس حکومت بنانے میں میاں نواز شریف صاحب کا، میاں شہباز شریف صاحب کا بہت ہی مشکور ہوں. امیر مقام صاحب کا مشکور ہوں. حفیظ الرحمان صاحب اور اس کی ٹیم کا مشکور ہوں کہ انہوں نے جمہوری اصولوں کی پاسداری کی اور پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت بنانے کا موقع دیا. میں یہاں پر علیم خان صاحب کا بھی، اس کی ٹیم کا، میاں خالد صاحب کا، اس کی ٹیم کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے اس پورے سیاسی عمل میں پاکستان پیپلز پارٹی کی مدد کی. آج گلگت بلتستان کے اندر ایک یونینیمسلی ان اپوزڈ الیکٹڈ آپ کے پاس سارے سپیکر، ڈپٹی سپیکر اور سی ایم ہیں. اور یہ جو فنامنا گلگت بلتستان کے اندر جو پیدا ہوا یا اس کو قائم کیا گیا، اس پہ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو، پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کو اور تحریک انصاف ہماری علیم خان صاحب کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جناب چیئرمین، جناب میرے گلگت بلتستان کے باسیوں، میں تھوڑا سا گلگت بلتستان کی اہمیت کے اوپر تھوڑا سا بتانا چاہوں گا کہ ہمارے خطے کی کیا اہمیت ہے. گلگت بلتستان دنیا کا بلند ترین خطہ ہے جہاں پہ 7,000 گلیشیئرز پائے جاتے ہیں اور یہ 7,000 گلیشیئرز پولر ریجن کے باہر زمین پر دنیا کا سب سے زیادہ گلیشیئر آئس کا ذخیرہ رکھنے والا خطہ گلگت بلتستان ہے. یہ تھرڈ پول میسیو آئس ریزرو ہے جو وطن عزیز پاکستان کے لیے بنیادی طور پر واٹر شیڈ کا کردار ادا کرتا ہے. گلگت بلتستان کے تمام 7,000 گلیشیئرز انڈس ریور سسٹم، جس کو چیئرمین صاحب میں اور آپ سندھو کہتے ہیں، انڈس ریور سسٹم کو فیڈ کرتا ہے اور پاکستان کے تمام صوبوں کی زراعت کی بنیادی جو ضروریات ہیں وہ گلگت بلتستان کے 7,000 گلیشیئرز پورا کرتے ہیں. اور 26 کروڑ عوام کو جو پانی کی سپلائی ہے، پینے کا جو پانی ہے، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. اور اس وقت جو توانائی کی، بجلی کی جو ہائیڈرو جنریشن، جتنی ہائیڈرو جنریشن ہے پاکستان کے اندر، اس کے اندر بھی گلگت بلتستان کے یہ 7,000 گلیشیئرز کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. کراکرم، ہمالیہ، ہندوکش ایکو ٹورزم اور ماؤنٹینئرنگ ٹورزم کے اوپر عالمی شہرت رکھتے ہیں. یہاں کے ان گلیشیئرز پر، ان ہیبیٹاٹ کے اندر نایاب وائلڈ لائف کا ایک بہت بڑا ایک ہیبیٹاٹ ہے اس خطے کے اندر، جہاں پر دنیا کی نایاب ترین وائلڈ لائف ہمارے پاس موجود ہے. یہ ہماری اہمیت. دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو دوسرا جو ہمارا پوٹینشل ہے سیاحت کا کے حوالے سے، ہم سیاحت کے اعتبار سے گلگت بلتستان دنیا کا بہت امپورٹنٹ خطہ ہے. پوری دنیا کی آبادی گلگت بلتستان آنا چاہتی ہے. دنیا جہاں کے تمام سیاحتی مقامات کی نسبت گلگت بلتستان کو سیاحت کے حوالے سے بہت زیادہ پوٹینشل حاصل ہے. لیکن گلگت بلتستان پہنچنے کے لیے جو سفر کی غیر یقینی صورتحال ہے، یہ ہم 78 سال میں ختم نہیں کر سکے.
जब तक गिलगित बल्तिस्तान के लिए सफ़र की जो सहूलियात हैं उसमें हाइल रकावटों को ख़त्म करके आलमी ट्रेवलिंग स्टैंडर्ड्स फराहम नहीं करते, गिलगित बल्तिस्तान का सियाती पोटेंशल से हम मुस्तफ़ीद नहीं हो सकते। हमें ज़मीनी और हवाई सफ़र दुनिया के लिए सर्टेन बनाना होगा, यकीनी बनाना होगा। हमें सफरी सहूलियात के साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान के अंदर अराइवल वीज़े की भी फैसिलिटी देनी होगी ताकि टूरिज़्म का जो पोटेंशियल है ये हार्वेस्ट हो सके। इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेशंस पर काम करने की ज़रूरत होगी। हमारे बहुत सारे डेस्टिनेशन मैनेजमेंट के प्रोग्राम हमें लॉन्च करने पड़ेंगे। बेजा आबादकारी को रोकनी पड़ेगी। रेंज लैंड्स को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ देना पड़ेगा। नेशनल पार्क्स के अंदर जो हमारे पास फ्लोरा फाना है उनका तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद ही हम ये समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को एक टूरिज़्म डेस्टिनी के तौर पे इसको दुनिया में उजागर किया जा सकता है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, टूरिज़्म से जब हम निकलते हैं माइनिंग मिनरल पे पहुंचते हैं। जेम्स माइनिंग मिनरल के हवाले से गिलगित बल्तिस्तान दुनिया का अमीर तरीन खित्ता है। यहाँ पर प्रेशियस मेटल्स हैं, बेस मेटल्स हैं, यहाँ पर रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, क्रिटिकल एलिमेंट्स हैं, यहाँ पे गोल्ड एंड सिल्वर के डिपॉजिट्स हैं, यहाँ पर प्लेटिनियम के ग्रुप मेटल्स हैं। जेमस्टोन का बहुत ज़्यादा ज़खीरा गिलगित बल्तिस्तान में है। ये सारे पोटेंशियल्स रखने के बावजूद इन पोटेंशियल्स का आज तक फ़ायदा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को नहीं हुआ। इसके ऊपर भी हमें बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। आगे आते हैं, हमारे पास जो एग्रीकल्चर है, लाइफ स्टॉक है, फिशरीज है। ये रवायती तौर पे गिलगित बल्तिस्तान को लाइफ स्टॉक एरिया तस्वुर करते थे। हमारे पास जो मौसम है वो शायद दुनिया के कहीं पर भी मौजूद नहीं है, और हमारे पास जो स्पेशीज आएंगी, जो फसलें होंगी, जो हमारे पास फल फ्रूट होंगे, जो हमारे पास लाइफ स्टॉक की जो नस्लें हैं या हमारे पास जो फिशरीज की नस्लें हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान के नायाब तरीन सेक्टर है। इस सेक्टर को बेहतर बनाने के लिए वन विलेज वन प्रोडक्ट, इंशाअल्लाह ताला हम करीब हम वन विलेज वन प्रोडक्ट का प्रोग्राम लॉन्च करेंगे और इन सारे सेक्टर्स के अंदर रिफॉर्म्स करके गिलगित बल्तिस्तान की देहात की इकोनॉमी को कंट्रीब्यूट करेंगे। थोड़ा सा ज्योग्राफिकल सिग्निफिकेंस पे भी बात करें तो गिलगित बल्तिस्तान क्रॉस रोड्स ऑफ सेंट्रल साउथ ईस्ट एशिया माना जाता है। इसके बॉर्डर्स सेंट्रल एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स साउथ एशिया से मिलते हैं, इसके बॉर्डर्स ईस्ट एशिया से भी मिलते हैं। तो ये दुनिया का एक अजीब सा खित्ता है जो तीन रीजन्स को, तीन पैसिफिक्स को मिलाता है। साथ में चूंकि ईस्ट एशिया के साथ जो हमारा इस वक्त जो रोड लिंकेज है, ये एक साइड हमारी डेवलप हो चुकी है। साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया, अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान के लिए काम करने की ज़रूरत है। इंशाअल्लाह इसके ऊपर भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काम करना चाहेगी। और चाइना की तरफ से जो हम बॉर्डर ट्रेड करते हैं, अफगानिस्तान ताजिकिस्तान के साथ कम्युनिकेशन के सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए भी हमें काम करने की ज़रूरत पड़ेगी। जनाब चेयरमैन, यहाँ पे मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि चाइना बॉर्डर पे जो ट्रेड होती थी वो सीजनल होती थी। आप जब वजीर खारजा थे तो आपने इस ट्रेड, सीजनल ट्रेड को ऑल वेदर ट्रेड डिक्लेयर करने में आपने सिग्नेचर्स की, आपने मुझे भी बुलाया था और आपकी मौजूदगी में ये सीजनल से ऑल वेदर ट्रेड हो रही है। यहाँ पे मैं ये बात भी बताना चाहूँगा कि साइनो पाक एग्रीमेंट जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान हुआ था, उसका क्रेडिट भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जाता है। जनाब जुल्फिकार अली भुट्टो ने एज फॉरेन मिनिस्टर उस वक्त साइन किए थे। वो साइनो पाक एग्रीमेंट उस वक्त से आज तक चाइना के साथ एग्रीमेंट मौजूद है और ये दोस्ती की बुनियाद जो रखी थी भुट्टो साहब ने, उसी का फल आज
تھوڑا بہت جو ملتا ہے پاکستان کو بھی ملتا ہے, گلگت بلتستان کو بھی ملتا ہے, اس پہ ہم سب مستفید ہو رہے ہیں. ساتھ میں جو سپیک کی بنیاد رکھی جناب آصف علی زرداری صاحب نے اور بعد میں میاں صاحب نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیے,